दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल गल करना चाहुंदा जिहड़ा सुखबीर सिंह बादल ने चुनौती दित्ती है ना सारे विश्व के सिखां नूं ते आगूआं दे नाम लैके कि अगर किसी को सबूत है गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां की गल की सिर्फ हले बाइबल कलां दे गोली कांड की गल उन्होंने जानबूझ के नहीं की। अगर किसी को गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां का साडे खिलाफ सबूत है तो वह जनता की अदालत में रखन। एक बड़ी सादी जी कहावत है कि एक चोरी तो उत्तों सीना चोरी, ये बिल्कुल ढुकदी है छोटे सुखबीर बादल ते। ते दूसरा है कि एक चतुर, एक चोर ते एक चतुर नाले डाके मारे, चोरियां कीतियां, उलंघनावां कीतियां, बेअदबियां कीतियां ते नाल ये बहुत चतुर बनते हैं तो लोगों को मूर्ख समझते हैं। मैं कल का दिन सारा देखा कि की आया, इसका जवाब किसी ने दिता तो मैं सारा झात मारी तो सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू ने एक पुरानी 2018 की एक वीडियो शेयर की जिसे जस्टिस रंजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट के तथ्य पेश किए उन्होंने, क्योंकि आफ्टर ऑल एक जुडिशियल इंक्वायरी सी। उस तो इलावा कोई ओपोजिशन पार्टियां, कोई आगू जिन्हों के नाम लिए सुखबीर ने, किसी ने इस गल का आन के कोई उहदा जवाब देने की कोशिश नहीं की। मैं तो सिर्फ एक साधारण जिहा व्यक्ति होने के नाते ये ना समझे सुखबीर बादल के ये ताकतवर ने या इन्हों को बहुत पैसे आया 7 सितारियां के होटलों के मालिक ने कि इन्हों का अगों कोई जवाब देने को तैयार नहीं। अज मेरे को सारे तथ्य ने प्रॉपर रिपोर्ट तो चलो जी है ही, आफ्टर ऑल एक जुडिशियल इंक्वायरी हुई है, वो जस्टिस रंजीत सिंह कमिशन की पूरी रिपोर्ट है, 2 रिपोर्ट्स है इनफैक्ट। तो नाल मैं बिल्कुल डेट्स दे के तथ्यां के आधार के इन्हों का पर्दाफाश करूंगा। थोड़ा जहा मेरे नाल पेशेंस रखना, थोड़ा सबर रखना, क्योंकि अक्सर इस तरह की गल कहण नूं इन्हों शीशा दिखाने वास्ते कुछ समा थोड़ा जरूर लग सकता। जिहड़ी जिन्नियां बेअदबियां हुईयां ना जिहड़ियां पंजाब दे विच, आपां पहलां बेअदबियां की गल करते, वो मैं समझदा वां कि जिहड़ा इहदा मुੱਢ सीगा, जिहड़ी नफरत के बीज बीजे गए, ये उस वक्त सी जदों 2007 दे विच, जे मैं डेट कोट करा ठीक तो 11 मई 2007 नूं जिहड़ा ये डेरा सच्चा साध आ, सच्चा सौदा डेरे का साध आ जिहड़ा, इसने गुरु गोबिंद सिंह जी की पोशाक पहन के सलाबतपुरा बठिंडे के डेरे दे विच बकायदा एक इकट्ठ नूं संबोधन किया। उस वेले ही सिखां दीयां भावनावां बहुत बुरी तरह भड़कियां, क्योंकि ये जिहड़ा डेरे का मुखिया है, इन्ना तो समझ होनी चाहिए, एक सिख परिवार च पैदा होया कि मैं अपनी तुलना किसी भी गुरु दे नाल, और खास तौर पर गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्हों ने पूरा परिवार वार दिता इंसानियत लई, उन्होंने तुलना नहीं कर सकता। पर क्योंकि ये हंकारिया होया सी, अपने आप को रब समझदा सीगा, ते इसने जिहड़ी अवग्या की, ये असल नफरत की भावना इन्हें आप बीजी उस दिन, और उस तो बाद सिखां ने इकट्ठे होकर इसका विरोध किया। सलाबतपुरे विखे 2007 विच ही एक बहुत वड्डी झड़प हुई प्रेमियां दी ते डेरे दे जिहड़े फॉलोअर्स आ ते सिखां दी, ते उहदे च एक आदमी मारिया गया ते 50 के करीब आदमी जख्मी हो गए। ये एक बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट सीगा जिथों सिखां दीयां भावनावां नूं ठेस पहुंच के ते पंजाब दे हालात जिहड़े बदलण लग पे। इस तो बाद काफ़ी अरसा पहला बादलों की सरकार सी 2007 च, इन्हां ने काफ़ी अरसा अवॉइड किया कि सानूं डेरा मुखी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करनी पवे, क्योंकि इन्हां दी पुरानी की कहंदे हुंदे आ गंढ तुप हैगी आ डेरा सच्चा सौदे दे मुखीए दे नाल। बहुत सारिया तस्वीरां सोशल मीडिया तो तुसीं देखिया कि प्रकाश सिंह बादल भुंजे बैठा वा, तो शायद सुखबीर सिंह बादल भी हाथ जोड़ के सामने उहदे खड़ा, जिद्दां गुनाहगार खड़े हुंदे उहदी कचहरी विच। वो सारे तत्थ जिहड़े लोकां दी नॉलेज विच सीगे। तो फिर यह 2007 की जून 2007 में जो लोगों का बहुत प्रेशर वध गया, देखा कि सिख बहुत नाराज हो रहे हैं, एक FIR दर्ज की गई जिहड़ियां धार्मिक जज्बातां नूं भड़काउण लई लाई जाती, अक्सर धारा 295A 2-3 धारावां दे नाल होर जोड़ के एक FIR दर्ज की गई सिर्फ इस राम रहीम ते डेरा साध के खिलाफ। वो जिहड़ी FIR सीगी वो उदां ही पेंडिंग तुरी रही जिन्नी देर अकाली दल का राज रहा 2007 तो लैके 12 तक। 2012 की इलैक्शनां तो पहला जनवरी 2012 की शायद 12 जनवरी की डेट हैगी आ, पुलिस ने एक कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल की सैशन कोर्ट बठिंडा दे विच, जिथे यह FIR की जिहड़ा चलान पेश होया हुआ सीगा, उहदे च कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल कर। हुण सुखबीर सिंह बादल बड़े आराम नाल कह रहा जी
उस वक्त तो इलैक्शन कमिशन का राज चलता सी। इलैक्शन कमिशन इस तरह के फैसले ले सकती है? जे सुखबीर बादल बहुत शोर मचाउंदा कि सड़कां बनातियां, बिजली पंजाब नूं मैं कर दित्ती, अगर वो उहदे फैसले ने ते जिहड़ा जनवरी महीने दे विच 2012 च कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल हुई, जिहड़ी गुरु साहब की पोशाक पहन के अवग्या की सी, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ भी सुखबीर बादल ਤੈਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, तू ਭੱਜ नहीं सकता। और ये कैंसलेशन रिपोर्ट एक दिन नहीं फाइल होगी, अक्सर ये फाइल होम डिपार्टमेंट जिहदा होम मिनिस्टर सुखबीर बादल सीगा, ये फाइल थल्लियों चल के उपरों जाके थल्ले तक घट्टो घट्ट 3-4 महीनों का प्रोसैस आ जो किसी के खिलाफ कोई अदालत में कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल होनी होंगी है। तो 2012 की जनवरी नूं इलैक्शनां तो पहला इन्हां अखौती अकालियां ने जिहड़े अपने आप नूं कहंदे असीं सिखां दे नुमाइंदे आ, इन्हां ने गुरु साहब दे नाल तुलना करने वाले बंदे दे जिहड़ी FIR सीगी, प्रोसीडिंग सी बठिंडा सैशन कोर्ट दे विच, इन्हां ने पुलिस वालों कैंसलेशन रिपोर्ट दायर करके उसनूं बाइज्जत बरी करवाउण दे वड्डे गुनाहगार सुखबीर सिंह बादल ने। इत्थे बस नहीं, इस तो बाद जिहड़ा दूसरा झगड़ा पिया आण के, तुहानूं याद होवेगा कि एक कमला जा जिहड़ा डेरे दा साध हैगा, इसने एक मैसेंजर ऑफ गॉड फिल्म बनाई सी, MSG जिन्हों कहते थे, और वो बड़ा अपने आप को समझदा सी कि सारे भारत में मेरी फिल्म बड़ी चले क्योंकि मेरे बड़े पैरोकार ने, मेरे बड़े चेले चापटे ने, तो फिल्म बना के मैं कामयाब होऊंगा। वो फिल्म नूं रिलीज नहीं सी होण दिता जा रहा पंजाब दे विच, उसनूं बैन किया गया सीगा। उस फिल्म नूं रिलीज कराउण दे मकसद नाल प्रेशर बिल्डअप करन वास्ते फिर एक बकायदा तौर पर साजिश घड़ी गई। उस साजिश के तहत ਜਿਹੜੇ डेरा प्रेमी सीगे, इन्हां ने ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ एक ਜਿਹੜਾ सब तो ਵੱਡੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ कि पहली जून 2015 ਨੂੰ गुरु ग्रंथ साहब जी का ਸਰੂਪ चोरी ਹੁੰਦਾ ਵਾ बुरज जवाहर सिंह वाले ਤੋਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ और गुरु ग्रंथ साहब का ਸਰੂਪ चोरी हो ਜਾਵੇ बुरज जवाहर सिंह वाले पिंड ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੂਮ ही नहीं सरकी, इन्होंने बॉदर भी नहीं किया खास के ठीक है चोरी हो गया वा। और ये चोरी किया गया सीगा, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां का मुढ़ उत्थों शुरू होया सीगा ताकि पंजाब सरकार ते प्रेशर पाया जा सके कि साडी जिहड़ी वो बाबे की फिल्म आनी है MSG, उसनूं पंजाब दे विच छेती तो छेती रिलीज कराया जा सके। इस तो अगे जिहड़ा 24 ते 25 सितंबर 2015 नूं बरगाड़ी विखे ਅਤੇ बुरज जवाहर सिंह वाले बकायदा तौर पर प्रेमियों ने पोस्टर लाए। वो गंदी भाषा के पोस्टर सीगे, ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਭੜਕਾਊ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, और बरगाड़ी वालियां ने जिहड़ा सीगा गुरुद्वारे के ग्रंथी ने उस पिंड के जिहड़े अकाली आगू सी गुरचेत सिंह ढिल्लों उन्होंने इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस ने ना उहदे ते कोई प्रॉपर पुख्ता कार्रवाई की। जिहड़ा बरगाड़ी का गुरुद्वारा साहब वो इतिहासिक 10वीं पातशाही का गुरुद्वारा साहब है, उत्थे दा जिहड़ा SGPC के गुरुद्वारे का मैनेजर सी, ना उसने कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, ना उहदे ते कोई एक्शन लिया। तो 25 सितंबर को अगले दिन बुरज जवाहर सिंह वाले भी यही तरह का पोस्टर लाया गया कि अगर साडी यह MSG फिल्म दे विच रुकावटां पाईयां, साडी यह फिल्म रिलीज बाबे की ना होण दित्ती, ते असीं तुहाडे गुरु दे अंग गलियां विच रोल देंगे, खिलार देंगे। मैं पूछना चाहना उस वक्त होम मिनिस्टर कौन सी पंजाब का? सुखबीर सिंह बादल। इन्हूं पुछो जरा इन्हें की कार्रवाई की इन्हां पोस्टरां ते गुरु ग्रंथ साहब के ਸਰੂਪ चोरी होने के उत्ते, इन्हां दे उत्ते इन्हें जब कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी ऑब्जर्वेशन इसे जस्टिस रंजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट के सफा नंबर 105 ते है, जिहड़ी SIT अकालियां की सरकार वेले बनाई सी, फर्जी जी SIT बनाई सी, ਉਹਦੇ भी जिहड़ा हेड सीगा इंदरप्रीत सिंह सहोटा, जिहड़ा एडिशनल डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीगा, उन्हें अपने इस रिपोर्ट विच कोट किया गया 105 नंबर सफे ते कि जिहड़ी पुलिस सीगी उन्होंने दोषियों नूं फड़न लई, जिन्हां ने पोस्टर लाए, जिन्हां ने नफरत फैलाउण की कोशिश की, इन्हां नूं फड़न वास्ते कोई विशेष उपराला नहीं किया। ते होम मिनिस्टर कौन सी पंजाब का? सुखबीर सिंह बादल। इस तो अगे जिदा मैं कहा कि गुरुद्वारा साहब के मैनेजर की कोई स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड, उस तो बाद जो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो 12 अक्तूबर 2015 नूं गुरु ग्रंथ साहब जी के जिहड़े अंग सीगे वो खिलारे पे सी, रोले पे सी, पाड़े पे सी,
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੇਟਰ ਔਨ SIT ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਹੀ 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਬੂਲੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਭਰਾ ਨੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਖੌਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ MSG ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਾਧ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MSG ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਦਾਂਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਮੱਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ 2015, ਡੇਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜ਼ਰਾ, 16 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ SGPC ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB02 CB 9513 ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ? ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ। ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ YouTube ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੇ, ਪਤਿਆ ਕੇ, ਡਰਾ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਰਵ ਧਰਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਧ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਰਮ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰਮ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ 16 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ। 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ। ਸੋਲ ਏਜੰਡਾ, ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਾਧ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਛੇਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ, ਨਾ ਉਸਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਫੀ
ਮੰਗਣ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਫੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ, ਲਿਖਣ ਤੋਂ, ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ 24 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਸਾਧ ਨੂੰ, ਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ MSG ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ 25 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ MSG ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ SGPC ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 90 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਧ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਚੋਂ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SGPC ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਭੜਕ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ 100% ਉਲਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦਵੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ 295 ਧਾਰਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਬਤੌਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2012 ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਸੀ, ਕੀਤੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਡਾਕੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੁਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਊਂਗਾ, ਉਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2015 ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ MSG ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੀਏਟਰਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਜ
बुर्ज जवाहर सिंह वाले तो जड़ा गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप चोरी होया 1 जून 2015 ਨੂੰ सबसीक्वेंटली पोस्टर लगे, बेअदबियां हुई, लगातार एक लड़ीवार सब कुछ होया। मैं पूछना चाहना कि बतौर होम मिनिस्टर तू इस रोकने वास्ते की कोशिश की? तीसरा कि किसी भी प्रेमी के खिलाफ पंजाब पुलिस ने किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं लॉन्च की? केवल सिखा ही टारगेट करके रुपिंदर ते जसविंदर के चड्डे क्यों पाड़े गए? की सुखबीर सिंह बादल जवाब दे सकता वा? जिन्नी देर तुहाडी सरकार रही तुसी कोई जैनुअन एफर्ट हुंदा, एक हुंदा एवें एक SIT बनाती जी, एक हुंदा वा कोई सीरियस एफर्ट करके तुसी दोषियों नूं फड़न दी ते जिम्मेवारी फिक्स करने की कोशिश क्यों नहीं की? तुसी मैनूं ये दसो कि ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ? FIRs ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੂਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ CCTV ਫੁਟੇਜ अगर जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट विच उस अपने कमिशन राही कढ़ा सकते हैं, जिहड़ी कोटकपूरे चौंक विच CCTVs लगे सी, जिन्हें सारे तत्थ मोहरे लिआंदे कि पुलिस ने गोली चलाई ते अजीत सिंह दे चूले विच लगी ते किस तरह जबरन लाठी चार्ज करके ते पानी दियां बुछाड़ा मार के ते अत्याचार करके कोटकपूरे दे चौंक चों मोर्चा उठाया गया। एक फर्जी कमिशन जस्टिस जोरा सिंह दा इन्हां अखौती अकालियां ने भी बनाया सीगा, उन्हें CCTV फुटेज क्यों नहीं कढ़ाई? होम मिनिस्टर कौन सी उस वेले पंजाब दे विच? और FIR जिहड़ी दर्ज हुई कोटकपूरे की FIR पुलिस वालों दर्ज है पब्लिक के उत्ते, नाले कुट्टिया, नाले मारिया, नाले औरतां नूं बेइज्जत किया, अजीत सिंह के चूले में गोली मारी ते नाले परचा भी उन्होंने लोगों के उत्ते दर्ज सीगा। ये सुखबीर सिंह बादल तू दस सकदा वा कि की करतूत सी तेरी बतौर एक अखौती अकाली दे होम मिनिस्टर वजों? और इत्थे बस नहीं, लास्ट मैं पूछना चाहना, अखीरली गल कर लग्या, एक पासे कहंदे जी असीं सिखां दी नुमाइंदा जमात आ, असीं बड़े पंथक आ, असीं बड़े धार्मिक आ। इन्हां नूं मैं पूछना चाहना कि जिहड़े बाइबल कलां गोली चली ते कोटकपूरे गोली चली, ਉਹ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਚੱਡੇ ਪਾੜੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ। ਚਲੋ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਲਮ ਸੇਨਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ MLA ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। DGP ਹੁੰਦਾ ਟੌਪ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਲਾਇਆ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋर्ट है, ये ਉਹਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਕਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਫੋਨ? ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 10-11 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ घटनाक्रम वापरिया, जो भाना वापरिया, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां, तुहाडे सेहत ते कोई असर नहीं होया। और तुसीं किड्डे ढीठ बंदे हो कि हले भी अपनी गल स्वीकार करने नूं तैयार नहीं गए। उत्थे जाके इलैक्शनां तो बाद फर्जी जोड़े भी झाड़े ने झूठे। जे तुसीं सच्चे मनों माफी मंगी हुंदी ना तो शायद तुहानूं सिख कौम माफ कर रही। तो सिखां दा गुरु नानक नाम लेवा दा माफी दा खाना बहुत वड्डा वा, पर तुसीं लोकां नूं झेडां करदे हो, तुसीं टिचरां करदे हो, तुसीं होर चढ़ाउने हो। लोगों ने तो फतवा देता तुहानूं 2017 की असैंबली चोण विच जिहड़ा अकाली दल कदी इन्नी बुरी तरह हारिया नहीं सीगा, तुहानूं सिर्फ 14-15 MLA दे लोगों ने लैण दा, होर तो ज़्यादा की कर सकते सी। इस करके जे तुसीं समझदे कि इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के नाल तुहानूं छुटकारा हो गया, तुहाडी गलतफहमी है। देखो 2 तरह की कचहरियां ने, एक हैगियां ने आ जिहड़ियां अदालतां सरकारां दीयां बनाईयां होईयां, इत्थों तो तुसीं बच सकदे हो। इत्थों तो सुमेध सिंह सैणी वर्गे ते होर सिखां दे कातल अज तक बची जाते हैं। इन्हां अदालतां चों तां जिहड़े इस देश के लुटेरे ने, चाहे वो विजय माल्या है तो चाहे वो नीरव मोदी है तो चाहे वो इस देश दीयां अदालतां चों इंटरनेशनल चीट चार्ल्स शोभराज वर्गे भी बच गए सीगे, चाहे अज वो नेपाल की जेल विच बंद आ।
ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈਗੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ 2017 ਵਿੱਚ 14-15 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵੇਗਾ, ਅਵਸ਼ ਆਵੇਗਾ। ਦੇਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਬਦਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਿੱਦੜ ਭੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਰੀ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪੇਜ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਗਾਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਪਰਚੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਮਾਈਂਡ ਯੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਅਵੋਇਡ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਭੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫੇਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਔਰ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਡ ਔਰ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ।